दोस्तों इन्हीं दिनी AISF अपना 85वां स्थापना दिवस मना रही है, जिन्हों लैके 12 दिनों की ऑनलाइन कैंपेन का काम जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। इसे लड़ी तहत साडे नाल मौजूद ने AISF पंजाब के साबका आगू अते मौजूदा मुख सलाहकार कामरेड जगरूप जी, जिन्हां नाल असीं अजोके मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सो सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। कामरेड जगरूप जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। वरिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। तुसीं इस मौके याद किया है कि 85वीं वरेगंढ से लोगों नाल गल की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला मेरा सवाल कामरेड जी तुहानूं ये है कि इस बारे दसो, जदों तुसीं AISF च काम करदे सीगे उदों दा माहौल की सीगा ते तुहाडा की तजर्बा रहा AISF दे विच काम करन दा? वरिंदर जी, साडा दौर विद्यार्थी जीवन वेले तो मैं ये कह सकदा शुरुआत तो उस तरह की सी जदों पंजाब विच एक मूवमेंट चलदी सी कि चंडीगढ़ पंजाब नूं मिलना चाहिए। जो मैं पहली बारी कोई पार्टिसिपेट किया तो चंडीगढ़ पंजाब नूं मिलना चाहिए। उहदे विच AISF ने जिहड़ा सहयोग किया सारे पंजाब नाल, उहदे विच मुजाहरा करने वास्ते मुक्तसर कॉलेज चुनदियां असीं चंडीगढ़ जिहड़े वो बसां भर के गए सां। उत्थों चलदियां जे कह लईए ते अज भी वो मसले तो कई लटकते तुरे आ रहे हैं, पर फिर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी मंगां लई ये संग्राम है जिहड़ा AISF की अगवाई फिर आगू पंक्ति च रह के भी ये कीता है। खास तौर पर वो दौर मैं कह सकदा कि जदों एमरजेंसी लगती है 75 ते करा के, उदों दा जिहड़ा पहला दौर है वो विद्यार्थियों में खब्बे पक्षी रुझान है जिहड़ा उहदी बहुत चढ़त सी। विचारधारक बहसां भी बहुत होंदियां सी। उहदा कारण ये सी कि देश विच मूवमेंट अगे नहीं वध रही सी। कम्यूनिस्ट मूवमेंट विच भी फुट आ चुकी सी, फुट दर फुट का काम है जिहड़ा वो भी शुरू हो गया सी। इस करके जिहड़े विद्यार्थी मार्क्सिज्म नाल जुड़दे सी, वो मार्क्सिज्म की समझ के अनुसार, उसकी विचारधारा अनुसार बड़ियां सरगर्म बहसां भी होंदियां सी ते तिखे संवाद है जिहड़े वो भी होंदे सी। पर कुल मिला के मैं कह सकदा कि विद्यार्थी मूवमेंट है जिहड़ी वो खब्बे पक्ष दे रुझान दी सी। यही कारण है कि वो दौर अज भी जिहड़े लोग याद करते हैं कि वो एक विद्यार्थियों के सुनहरी दौर विच ही है। बाद विच जिहड़ियां घटनावां वापरदियां उहदी आपां गल अगे करांगे। एक लंबा दौर सी। मैं कह सकदा कि मुक्तसर विच एक घोल उठिया सी, उहदे च सारे पंजाब चों AISF के कोई 21 जने 15 दिन जेल च रहे सी। बाद च मैं कह सकदा मोगा गोली कांड एक सिनेमे दे विरुद्ध चलदियां एक घोल है जिहड़ा वो सिखरां छुआ सी। उदों मैं मोगा कॉलेज का विद्यार्थी सां। मैं ये कहां कि मैं कुछ किया नहीं, सब विद्यार्थियों ने मिलकर, मैं भी उहदे विचों एक अंग सां, भावें कि मुखी भूमिका भी मोगा कॉलेज DM कॉलेज का विद्यार्थी होने करके निभाउणी एक सुभाविक सी कि मैं सरगर्म सां ते AISF विच काम करदा सां। ये कह सकदा मैं कि उहदे विच पंजाब 2 वारी बंद होना विद्यार्थियों की काल ते कि ये मिनी जलियांवाला बाग बना दिता है। उदों कांग्रेस की हुकूमत सी, उहदे विरुद्ध लोगों का बहुत भारी गुस्सा है जिहड़ा वो अगे चढ़िया सी। सो मैं कह सकदा वो दौर जिथे संघर्षां का दौर है, उहदे जित्तां का भी। उदों पहला जे किसी विद्यार्थी के पेपरों च नंबर घट आए तो वह समझदा मेरे पेपर नंबर मार्किंग ठीक नहीं हुई, रीवैल्यूएट करने का काम नहीं होंदा सी। ते ये लहर AISF मैं कह सकदा चंडीगढ़ तो हरपाल मोहाली जी वो नहीं रहे, वनीत कुमार जी, असीं कह सकते हैं भी ये सारे पंजाब विच चलदियां ये गल रीवैल्यूएशन है जिहड़ी वो होनी चाहिए है ते अज तक वो चीज़ चलती है। किन्ने विद्यार्थियों को इस चीज़ का लाभ होंदा है, भावें कि हुण इहनूं पैसे नाल जोड़न का काम यूनिवर्सिटियां ने वो बना लिया कि इहदियां फीसां वधा दिओ जां दूसरा कर दिओ, उहदियां एक वखरियां समस्यावां। दूजा मैं कह सकदा
ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 74 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਪਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ AISF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮਰੇਡ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਮਾਰਚ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, AISF ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1917 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਮਾਇਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਅਚ ਉਲੀਆਨੋਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਨਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਨਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈ ਕੇ 20, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ,
20% ਆਪਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਓ, 80% ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਰਵੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਫਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਿਫਤ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਮਾਇਆ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ? ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਦਮੀ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਓ। ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਾਹਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਨੀ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ। ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਗਈਆਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ AISF ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ AISF ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ AISF ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ NEP 2020 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਮੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਓਗੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੁੜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉન્નਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਉન્નਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਾਲ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ। ਗਰੀਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਚੌਂਕਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਧਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਨ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਆਪ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ, ਪਾਵਰਟੀ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕਸ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਜਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਮਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਵਾਧੂ ਕਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। AISF ਜੇ ਬਨੇਗਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਨੋਏ ਵਿਸ਼ਵਮ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਨੇਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ AISF, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ AISF ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ AISF ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਬੁਰਜੂਆ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ, ਅਜੋਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਰਿਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਨਿਊ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਿਨਿਊਲ ਇਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, COVID-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਰਿਨਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ
शरारत का अंग है। इनू डीरेल करने वास्ते इनू होर ना एक अंधेरी गली च घिरिया रहे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ दो, ਜਾਂ ਉਹ अनजान है ਜਾਂ ਉਹ शरारती है, ਜਿਹਨੂੰ मैं कह सकदा हल्के शब्दों च ਇਹ शरारत सरमाएदारी के हक च भुगतण वाली है। उन्होंने अजिहा नहीं करना चाहिए, सानू सावधान रहना चाहिए, मैं यही कहना चाहता। ਕਾਮਰੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਬਨੇਗਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ AISF ਤੇ AIYF ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਨੇਗਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲੈਨਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ, ਕੰਮ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ 76 ਪੇਜ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇਹ ਘੋਖ ਕਰ ਲਈ, 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵਿੱਢੋਗੇ ਉਹ ਅਧਵਾਟੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਟੂ ਜਾਏਗੀ, ਅਬਰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਵਿਅਰਥ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 40, 50, 60, 70, 80 ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ? ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਲੈਨਨ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਇਹ ਮਖੌਲ? ਇਸ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਨਾਲ ही उजरत घटा लो ताकि मैनू जिहड़ा काम 8 घंटे की दिहाड़ी दिना तो 6 घंटे च ही हुंदा, मैनू 8 घंटिया के पैसे ना देने पैण, 6 घंटे देवां। वो काम दे घंटे घटाउणा सरमाएदारी ने स्लोगन अपना लिया। मार्क्स का स्लोगन है काम दिहाड़ी समा घट करना, काम दिहाड़ी दे घंटे घट करना। जे काम की दिहाड़ी पहला 18 घंटे रही है, ए वी वर्धन बहुत बड़ा नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सकत्तर रहे, एटिक के वड्डे लीडर सी। उन्हां दी किताब है एटिक दा इतिहास। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 20 ਵੀ ਹੋਇਆ, 18 ਵੀ ਹੋਇਆ, 16 ਵੀ ਹੋਇਆ। 1833 ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1848 ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ किसी भी बंदे तो 10 घंटे तो वध काम नहीं लिया जा सकता। ये इंग्लैंड ने पास किया केवल, ये लागू भी होया। मार्क्स ने फिर की किया जो पहली कमंतरी बनाई 1864 च, ते ओदी दूजी कॉन्फ्रेंस च विशेष मता की किया कि टेक्नोलॉजी गांह वध गई है, तकनीक गांह वध गई है, इन्हें जिंदा किरत नूं बाहर कढ़ दिता। कारखानेदारी ने मशीन जिहड़ी आई है, जे बंदे नूं काम ते नहीं लियावांगे ते एक बंदा जां एक औरत भी बेरोजगार है, तो फिर बंदा जिहड़ा काम ते आ वो आपदी उजरत लई लड़ाई नहीं लड़ सकता। इस करके हुण काम दा समा जिहड़ा वो 8 घंटे दी काम दिहाड़ी है जिहड़ी ओहदे ते होना चाहिए। दिहाड़ी 8 घंटे दी फिक्स होए, पैसे नहीं कटने ओहदे च। पैसे घटाने होण तां सरमाएदार उदों ही तैयार है। काम दिहाड़ी दा मतलब है 8 घंटे, 10 घंटिया की थां ते 8 घंटे करो, तो 10 घंटिया जिन्ने पैसे आ इत्थे करो, उन्होंने आराम भी मिलेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये है हुण दी पोजीशन की है कि बहुत सारे बंदे वो ये समझते हैं जी ये एक स्टैंडर्ड बन गया जो मुड़ के 8 घंटे हो गया। 8 घंटे किसी ने उंज नहीं करता। ये मार्क्स की इस गल नूं अमल च लियाउण वास्ते जिहड़ी दुनिया भर च लहर उठी, वो शिकागो तो उठी सी। उदों 8 घंटे 3.5 लाख लोगों ने जित्तिया सी। फिर ਇਹਦਾ ਕਮੰਤਰੀ ਸੈਕੰਡ ਕਮੰਤਰੀ ਬਣੀ 1899 ਚ, ਜਿਹਨੇ 1 ਮਈ 90 ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ 86 ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢੰਗ ਚ ਬਦਲਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੇਬਰ ਡੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। हैरानी की गल होएगी कईयां नूं जान के ते तुहानूं भी शायद, जदों रूस च इनकलाब हो गया, ये नारे का सब तो वड्डा योगदान है। जे तुसीं पढ़ोगे ध्यान नाल पढ़ोगे तो जदों ये पास कर लिया तो सोवियतां दी जदों सरकार बन गई तो उहदी जिहड़ी पहली मुड़ के कॉन्फ्रेंस हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7, 6, 5 ਈਵਨ ਫਿਊਅਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਨੇਗਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਉ ਹੈ कि आ कानून पास होवे। जे थोनू भी कोई सरकार दे देवे ते थोनू कहणगे पैसे कित्थों देवांगे। पैसे जिहड़े साडी किरत लुट के ले जांदे आ, उन्हां दी लुट जिहड़ी पहलां घटेगी, फिर जमा रोक देंगे जदों इनकलाब करांगे। जदों लुट घट जाएगी ते साडे कोले पैसे भी होणगे। साडे कोले काम दा समां घट कीते तो बगैर 6 घंटे काम कर दिओ ते इहदे रिजल्ट की निकलदे आ, छोटी जी गल समझण वाली। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਆ? ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਈ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨੀਂਦਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਥੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਹੋ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਕੀ वो किन्ने होर बेरोजगार पैदा कर देगा। जे 8 घंटे की शिफ्ट है तो 3 शिफ्टां 24 घंटे च काम चलता है। जे तुसीं हुण 12 की कर दी तो 2 शिफ्टां रह गईयां,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ 12-12 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤੇ 1 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 33% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਮ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ 8 ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਨਾਲ ਤੁੰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ 6 ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 8 ਤੋਂ ਤੇ 25% ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 25% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ 8 ਜਾਂ 24 ਹੈ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਨਾਲ 6 ਚੌਕਾ 24 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? 25% ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ? ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧਿਆ। 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਧਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਹਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ 33% ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੇਗੀ। ਸਾਂਝੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲੱਭਤ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਭਤ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪਲਸ, ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ। ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਭਿਆ, ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਭਿਆ। ਮੁੱਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਮਾ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈ 5 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਟਕ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ? 10% ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 90% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ 210% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਹਦਾ 2000 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 1800 ਰੁਪਈਆ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦੂ ਘੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 200 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਤਕਨੀਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਰਪਲਸ ਲੇਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕੀ ਰੂਸ ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1905 ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1917 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਟਰੋਗਰਾਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਰੂਸ ਚ 12 ਘੰਟੇ ਸੀ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਫਿਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ AISF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾਪਣ ਸਾਡਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਬਗੈਰ ਅਮਲ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਲ ਬਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਲੂਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸੱਤਾ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਪਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਨਨ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਦਾ ਮੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਾਲ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨਾਲ, ਛਟੇਰੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 86% ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੂਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਏ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ, ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹ 20 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ 20 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਖੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਖੁੰਡ ਵੀ ਬਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਲ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਣਪਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, AISF ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਆਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਵੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਨਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਨਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਮਝ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੈਨਨ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਫਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਲਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ 3 ਸੋਮੇ ਹੈ ਤੇ 3 ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹ 3 ਸੋਮੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਐਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਆਊਟਕਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ? ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਰਬਾਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰੂਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸਮਝ, ਗਲਤ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਫਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, PSU ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਫੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਕੰਨੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਲੈਨਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਿਕਦਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਨਨ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਨਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਨਵਾਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਖਾਸਾ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਉਂ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ, 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਨੀ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਜਰਤ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕੰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕੰਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ AISF ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।